फिट होने चाहिए सारे कर करी चल चाह वगैरह बाद च पी लें ठहर जा तू पहला चाह पीनी करिए चलो जी एक मिनट बाद च लिया बाद च सत श्री अकाल ते धन्यवाद तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੇਕਿੰਗ ਆਲ ਡਿਊ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਐਸਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਂਛਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਮਿੰਟ योर पेशेंस रिक्वायर योर इंटेलिजेंस इस मसले वास्ते मैं कुछ स्टेटमेंट्स थोड़े सामने रखना चाहना जेडे अज इस सारे पुतला फूको जिन्होंने अज मुहिम चला रखे जेडे लीडर साहबान है उन्होंने कुछ बयानात मैं थोड़े सामने रखना चाहना वो बाद मैं जेडे 2-3 मेन इशूज़ है उन्होंने ते आऊँगा जस्ट फॉर द बैकग्राउंड इस स्कैंडल की इन्वेस्टिगेशन ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ CBI ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ 100 करोड़ रुपये की हेराफेरी हो रही है इस करके कि कईयां दे सेंटर तो वजीफे नहीं आउंदे शेड्यूल्ड कास्ट बच्चे विचारे सड़कों ते रुलदे फिर रहे हैं उन्हां दे नां ते हेराफेरी करके वड्डे वड्डे भगियाड़ खाई जांदे हन मैं थोड़े राही मानयोग उप मुख्यमंत्री जी नूं सत्कारयोग मंत्री जी नूं बेनती करदा हाँ कि इसनूं असीं बहुत ही सीरीयसली लैके उन्हां नूं फड़ीए नहीं सर मेरा बयान नहीं जी नहीं साहब नहीं एक मिनट मैं थोड़ा सारी गल जस्ट एक मिनट मेरी पूरी गल सुन लो बाद सारे जवाब मैं दूँगा अकाली दल दे बहुत ही सीनियर मैं देखो बड़े जाणू है हरेक मुद्दे नूं बड़ा गंभीरता नाल है टिन्नू जी जिहड़े इन्हां दे उस चीफ पार्लीमेंटरी सैकटरी भी सीगे उस समय दे बयान है जी 2016 11 मार्च 2016 जिहड़ा बजट सैशन चल रहा सी पंजाब दा उहदे विच इन्हां दे बयान है एक बयान मैं होर पढ़ना चाहना इस संबंधी एक खबर लगाई है कि लवली यूनिवर्सिटी विच पिछले साल विच 4600 बच्चे पढ़ते दिखाए गए हैं इस विचों 3200 के करीब बच्चे डिस्टेंट एजुकेशन राही पढ़ाए जाते हैं डिस्टेंस एजुकेशन की कोई एजुकेशन नहीं हो रही ध्यान नाल एक मिनट नोट करियो जी अगला सेंटेंस पढ़ रहे हैं असी सिर्फ उन्होंने पढ़े लिखे अनपढ़ बना रहे हाँ दिस इज स्टेटमेंट बाय जस्टिस निर्मल सिंह साहब भी उस मसले नूं लैके स्टेटमेंट उन्हों की आई है इस मसले नूं लैके उदों दे जिहड़े मंत्री सी वो खुद की कह रहे हैं मदन मोहन मित्तल जी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम अधीन क्रमवार बहु तकनीकी ਅਤੇ उद्योगिक सिखलाई संस्थावां ਦੇ 5925 ਅਤੇ 201 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਦਾਖਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ क्रमवार 18 करोड़ 6,44,140 रुपये की राशि प्राप्त की गई है मैं आपको कॉपी दे दूंगा हाँ जी 18 करोड़ साहब बच्चे दसे जी उस टाइम 5,925 हुण इहदे बाद जिहड़ा असल जिहड़ा बयान है मैं वो पढ़ना चाहना साहब एक मिनट क्योंकि इहदा बड़ा इह सारे अज जो कुछ हो रहा इहदे नाल इहदी बड़ी कड़ी तो कड़ी जुड़ी हुई है स्पीकर साहब यह काफ़ी गंभीर मामला है ਅਤੇ बहुत ਵੱਡਾ फ्रॉड है सुनील जाखड़ नहीं कह रहे साहब मैं थोड़ा बयान पढ़ के सुना रहा
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਡਨਲੀ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਡਨਲੀ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਸ ਇੱਕਦਮ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੇਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਬਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੰਬਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੈਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਇਟ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਸੀਗੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਗੁਲਦਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਗੱਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆ ਨੰਬਰਸ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਪੁਲਡ ਅਪ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਾਡ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ 11 ਮਾਰਚ 2016 ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਕਰਤੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਗਿਆੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ 4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਬਗਿਆੜ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋਅਪ ਕੀਤਾ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਥੀਸ ਆਰ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਟੋਟਲੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਓਟਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲੀ 2017 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 3,09,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵੀ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਜੋ ਫਾਲਤੂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ। ਹੁਣ 800 ਕਰੋੜ ਜਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇਬ ਕੱਟੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਹਿਬ 4 ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਣ।
ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜੂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਅਗਰ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਕੋਚ ਦੇ, ਉਹ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਆਬਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਡੇਟਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ। 11 ਮਾਰਚ 2016 ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਆਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗੇ ਰਾਣੀਕੇ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਆਹੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਆ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਦਲ ਗਈ, ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਹੈ। ਇਸ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਸਰ? ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਾਮਨ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਇਨ ਦਿਸ ਐਂਟਾਇਰ ਥਿੰਗ? ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਰਾਣੀਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ, ਬਟ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆ ਫਰਾਡ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਗਿਆੜ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, CBI ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰੋਜ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਦੈਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ 80 ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਤੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਹੋਲਡ ਐਨੀਬਡੀ ਗਿਲਟੀ ਔਰ ਗਿਵ ਐਨੀਬਡੀ ਅ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਊਟੀ, ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਕੂਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ। ਅਗਰ 2016 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦਾਬਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਐਟਲੀਸਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮ ਸੌਰਟ ਆਫ ਅ ਨਿਗਲੀਜੈਂਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੂਵਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਠਰਰਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਡਾਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਕੂਨਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੇ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ। ਇੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਨੋਰਮਸ ਆ, ਕੋਈ ਮੁਨਿਆਰੀ ਦੀ ਹੱਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡਤੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਅਥਾਰਟੀ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟੂ ਬੀ ਫੋਲੋਡ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਲ ਦੋਜ਼ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਵ ਬਿਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਭ, ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੇਬ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੀਏ, ਵਟ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਇਜ਼ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ, ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਹ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਹੁਣ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, 16 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਾਂਛਨ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਸੂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਣੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ
ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਰਾਈਟ ਫੋਰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਡ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਡਰੈਸਿਸ ਤੋਂ ਵੀ, ਕੋਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਮਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਖੜੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣ ਦਾ ਫੋਰਮ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਸੀ ਰਾਣੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਾਡ ਇੱਥੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਝਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ 80 ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਦੇ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਣੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ 14 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਰਹੇ ਸਭ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦੇਖੋ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੇਕੀ ਜਾਓ, ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੀ ਜਾਓ, ਹਾਏ ਬਾਏ ਕਰੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇਣ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਦਈਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਬਣੇ। ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਸਟੋਰੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਬਟ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਪਾਂ +2 ਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਾਲਜਿਸ ਦਾ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਗਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਅਮਾਊਂਟਸ ਟੂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਰਾਡ, ਡਬਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਫੇਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਟ ਮੇ ਵੀ 3.5 ਲੱਖ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਹੋਣਾ, 2 ਲੱਖ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਛਾਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਂਤਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੰਕੜੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਫਰਾਡ ਸਰ, ਇਟਸ ਅ ਟੋਟਲ ਫਰਾਡ, ਇਟਸ ਅ ਫਰਾਡ ਇਨ ਮੇਕਿੰਗ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇ ਬੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਰੂਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੈਨੂਅਨ ਸਕਿੱਲ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਅਨਦਰ ਸਕੈਮ ਆਫ ਦਿਸ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਫੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ। ਇਕੱਲੇ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੂਵ ਟੂ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਿਓ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਊਗੀ, ਪਰ
इन्हां हालातां दे विच जिथे सानूं ना GST मिल रही, ना साडा बनदा हक पैसा सेंटर मुड़ रहा, साडी जिहड़ी रेवन्यू सोर्सिस ड्रेन अप होए पे है। केंद्र सरकार ने अपने आप ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਦੇ ਹੈਵ ਕਾਲਡ ਦੈਮਸੈਲਫ ਦੇ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਬੈਂਕਰਪਟ, ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਡੋ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਫਾਲਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ let's put this blame where it belongs, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਈਏ। ਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋ ਡਿਨਾਈਂਗ ਦਾ ਫੈਕਟ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੋ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾੜੋ, ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਆ ਭਗਿਆੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਾ ਜੁਮਾ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ I'll tell you ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਬੇਸੀ ਹੈ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਜੇ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਤੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੜਿਆ ਵਰਗ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ IAS ਅਫਸਰ ਹੈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਰਿਹਾ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ACS ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੀ ਵਾਸ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਣੀ ਕੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਭ ਆਮ ਨਾਟ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਆਮ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨੋ ਇਹ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਹੀ rather than awarding him or honoring him that he has pointed out a scam, the government is after him. No, nobody is after him. I said I'm neither accusing anybody nor giving a clean chit. देखो मैं किस ना he was both the times अगर वो थे जिस लेवल ते बैठे है, he has to see the process. ਉਹ ਨਿਟੀ ਗ੍ਰਿਟੀ ਹਰੇਕ ਫਾਈਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਉਸ he didn't sir, no he didn't sorry you give me reports ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਪਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਭ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ, ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ nobody is being blamed। ਜੀ ਸਰ। जी मंत्री सीगे। हाँ जी 3 साल ਇਸੇ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦੈਟ ਘੁਟਾਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਨਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਡਬਲ ਨਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਖਾਸ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਦੀ ਮਾਰਚ 31 ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਤਿਆਰ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 3 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਸਾਰਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਦੇ ਹੈਡ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਆਲ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਐਂਟੀਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਵੋਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੁਪ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਜਮੀਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਰਾਜਮੀਤ ਜੀ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਈ ਹਰੇਕ ਫਾਈਲ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੰਕਰਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੁਨਿਆਰੀ ਦੀ ਹੱਟੀ ਨਾ ਬਣ ਜੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜਮੀਤ ਜੀ ਲੈਟ ਮੀ ਆਨਸਰ, ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਫਲॉज ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਇਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੋਂ। ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਉਸ ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਗਿੱਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿੰਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਲੁਕਡ, ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਰੰਧਾਵਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੀਜ਼ ਆਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ No, no. I expect a senior IS officer to make sure that the system is foolproof, tamper-proof. Even if ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਂਕਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹਵੇ, so it is foolproof, ਲਾ ਨਾ ਸਕੇ। so system ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, arbitrariness गवर्नमेंट की ये कांग्रेस की जी। आपने कहा कि इसमें कॉमन क्या है? सर कॉमन घोटाला है ना, तो उन्होंने तो विजिलेंस जांच की बात स्वीकार की और सदन में स्वीकार। जब सेशन होता है, ये घोटाला आता है सेशन में, आप ही की सरकार है सदन में, वो उसकी घोटाले की विजिलेंस जांच किया, किसी भी जांच की कोई बात नहीं करती। जो इन्होंने बात कही बिल्कुल सही है। मैं एक बात, मेरा सवाल ये उठता है कि जब मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मुख्यमंत्री के पॉलिटिकल सेक्रेटरी वहां पे किस हैसियत से बैठे हुए हैं? क्या सरकार सपोर्ट कर रही है मंत्री को? और अगर सरकार सपोर्ट कर रही है तो क्या उम्मीद की जाए कि जो आने वाली जांच रिपोर्ट है वो निष्पक्ष होगी या पॉलिटिकल मोटिवेटेड होगी? अब मैंने शुरू में सबसे पहले कहा, मैं ना तो यहाँ पे किसी पे लांछन लगाने के लिए बैठा हूँ, ना ही मैं किसी को, देखो अकालियों को था, उन्होंने मसला चालू होने से पहले बादल साहब ने खड़े होकर रानी के साहब को क्लीन चिट दे दी और बिना इंक्वायरी हुए स्वर्ण सिंह फ्लोर को टांग दिया अपने एक रिश्तेदार को बचाने के लिए। स्वर्ण सिंह फ्लोर के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं थे, उसके ऊपर उनके बेटे की इन्वॉल्वमेंट का मसला था और उनको बलि का बकरा बना दिया, और जिसके ऊपर इल्ज़ाम थे उनकी बात ही नहीं की। मैं ना तो किसी पे लांछन लगाने के लिए, मैं कह रहा हूँ कि देयर इज़ नेग्लिजेंस इज़ टू करेक्ट द सिस्टम। उस सिस्टम को सुधारने में अगर जिस किसी की भी जिम्मेवारी बनती है, मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव उस लेवल पर बैठे उनका ये रोल बनता है भी ऐसा सिस्टम बना दें ताकि उसमें भुगत कौन रहे, दलित बच्चे भुगत रहे हैं, वो क्यों भुगतें साहब? अगर किसी ने हेरा फेरी की है वो सामने आ जाएगी, बट अगर सिस्टम नहीं सुधारा गया तो कल क्या गारंटी है भी पैसे फिर नहीं खाए जाएंगे। इसलिए ये जिम्मेवारी बनती है जो ऑल अफसर बैठे हैं, चाहे चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं, चाहे सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट बैठे हैं, सिस्टम को फुल प्रूफ बना दें। उसके बाद में मैं समझता हूँ कहीं कोई किंतु परंतु नहीं रहेगी, और उसके बाद हमारा जो केस है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा जाके वहाँ से पैसे लेके आने में। सर वो सारा सामने आ जाऊगा साहब, ऐसे रिपोर्ट दे भी सारा कुछ है ना। रिपोर्ट का मसला है भी ना सिर्फ एक बंदे ते 39 करोड़ रुपये का मसला नहीं, मसला है सारे सिस्टम ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ। जिथे किते कमी आई है, बिकॉज देखो
ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜੇ ਦਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਸਕੈਮਸ ਲਾਈ ਵਿਦ ਥੀਸ ਪੀਪਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਨਸ਼ੋਰ ਅ ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕੋਈ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈਏ ਵੀ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 'ਚ ਸਾਡੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। No, if it was a foolproof, this situation would not have arisen। 15 ਦੇ 16 ਦੇ ਆਡਿਟ ਅੱਜ ਜੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਪਸਿਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। UC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜਮੀਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਮੇਕ ਇਨਟੂ ਐ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਦੇਅਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ, ਜਦੋਂ UC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਕਅਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਚਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ UCs ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ 17 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਭ, 17 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇ ਆ, ਕਪਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਖੁਦ ਉਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਫੇਕ ਐਂਡ ਡਬਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸੋ ਮਚ ਫੇਕ ਇਨ ਦਾ ਐਂਟਾਇਰ ਸਿਸਟਮ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਨੇ ਐਂਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਫਟਰ 10 ਈਅਰਸ ਜਿੰਨੀ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਲ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਕੈਪ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕੈਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਈਂ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਲਤੂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। देखो apprehensions ਤਾਂ no, nothing will happen sir, let the facts come out। I think nobody who is guilty should be spared and nobody who is not guilty should be punished। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਤਰੀ ਨਾ ਮੰਤਰੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਝੂਠਾ ਲਾਂਛਨ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर द ਅਗੇਨ। ਕਰ ਕੌਣ ਰਹੇ ਹੈ? ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰਸ, ਦੇ ਨੋ ਦ ਸਿਸਟਮ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਲਕੂਨਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਜਸਟਿਸ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਆ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੂਵਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਕਜ ਜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਟਰੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰ ਵਿਦ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਐਂਡ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਬਮਿਟਡ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿਓ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਸਾਰਾ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ 20 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਮਹਾਓ ਦਿਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਆਊਟ ਈਵਨ ਬਿਫੋਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਬਮਿਟਡ। ਅਗਰ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂਗੀ, ਜਾਂ ਅਗੇਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਬਰੀਕੇਟਿਡ ਐਂਡ ਫਰਾਡ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂਗਾ। ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ ਅਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹੂਸੋਐਵਰ ਹਾਈ ਐਂਡ ਮਾਈਟੀ ਇਜ਼, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੰਤਰੀ ਹੈ, ਬਚਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਫ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਸੇਂਜਰ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਵਾਰਡਡ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਆਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੀ ਕੁਡ ਹੈਵ ਫਿਕਸਡ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, then I think there is negligence. I'm not blaming him. I'm saying that there is a negligence on part of the department to fix the lacuna, sir. ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨੋ ਯੂ ਆਰ ਅਗੇਨ ਰੋਂਗ ਸਰ। ਦਿਸ ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਵੈਨ ਡਿਡ ਹੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਗਲਤ। ਆਈ ਐਮ ਵਾਊਚਿੰਗ ਮਾਈ ਫੈਕਟਸ। August 2015 he took charge of this department। ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਮਹਿਕਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਆਈ ਮੀਨ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ
ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ Officer, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਮੈਂ incidentally he is the same officer now. He has- I'm saying that one would expect him to know ਵੀ ਲਕੂਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੂਪ ਹੋਲ ਨੂੰ ਪਲੱਗ ਕਰ ਦਿਆਂ। That is all I'm saying. I'm not saying ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰੂਲਸ ਕੈਨ ਬੀ ਫਾਰਮਡ। ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬੋਦਰ ਕਰੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਦੇਖੋ then ਮੰਤਰੀ will ਅਗਰ if you are violating the rules then you are guilty ਸਾਹਿਬ। he is saying but let it be examined ਸਾਹਿਬ। saying ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ not a ਮੈਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। facts will speak। what I'm saying the ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਫੈਕਟ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਦੈਟਸ ਅ ਫੈਕਟ ਵਿਚ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਡਿਨਾਈਡ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜ਼ੀਰੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟ। ਪੁਤਲੇ ਕਿਹਦੇ ਸਾੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ? 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਆਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਜ਼ ਆਲ ਪੈਰੀਫेरल। ਚੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਤੇ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼ ਦੈਟ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਚੱਕਿਆ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਮ ਸੇਇੰਗ। ਲੈਟ ਦ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹੁਣ ਮੰਗਾ ਲਓ ਚਾਹ ਮੰਗਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਆ ਪਕੜ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ